ఓకే. కమింగ్ టు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఏ స్పేషియల్ మెకానిజం. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఏ స్పేషియల్ mechanism. In a mechanism, how many links are fixed? In general, in a mechanism, how many links are fixed? మెకానిజం అంటే ఎన్ని లింక్స్ ఫిక్స్ చేస్తాం మనం జనరల్గా. నేను అంటే మెకానిజం డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, ఐ మీన్ లింకేజ్ డెఫినేషన్ చెప్పాను. అంటే ఏదైనా ఒక కైనమాటిక్ చైన్లో ఒక లింక్ ఫిక్స్ చేస్తే దాన్ని మనం ఒకవేళ అన్నీ కూడా రిలేటివ్ మోషన్స్ కైనమాటిక్ మోషన్స్లో ఉంటే దాన్ని మనం మెకానిజం అంటున్నాం. సో ఇన్ జనరల్ మెకానిజం, ఇన్ ఏ మెకానిజం వన్ లింక్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. సో ఒక లింక్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. సో కమింగ్ టు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎ స్పేషియల్ మెకానిజం. సో అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేవి మనకు కావాలి ఒక మెకానిజం అనేది కంప్లీట్గా, ఐ మీన్ కైనమాటిక్ మోషన్లో మూవ్ అవడానికి, రిలేటివ్గా మూవ్ అవడానికి మనం ఎన్ని లింక్స్ని మూవ్ చేస్తే దాన్ని మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటాం. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ formula for a spatial mechanism is, so in a mechanism, suppose we are having a capital N number of links. So one link is already fixed in a mechanism, so we will have n minus 1 movable links in that mechanism. So coming to, so each link in a space is having 6 degrees of freedom. So there are 3 translations and 3 rotations. So as there are n minus 1 movable links in our mechanism, so we will get the entire total degree of freedom is 6 into n minus 1. బట్ ఇన్ ఏ మెకానిజం, ఒక మెకానిజంలో లింక్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయంటే అవి కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నాయి. కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఒక జాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే జాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతున్నాయంటే ఒక మెకానిజం మీద రిస్ట్రెంట్స్ అనేవి వస్తాయి. అంటే కొన్ని మోషన్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవ్వవు. సో అలాంటి మోషన్స్ మొత్తం మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సపోజ్ మన మెకానిజంలో ఓన్లీ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న పెయిర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని రిస్ట్రెంట్స్ వస్తాయి? మన మెకానిజంలో సపోజ్ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న పెయిర్స్ ఉన్నాయి. సో మన మెకానిజంలో 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నాయంటే ఒకవేళ స్పేషియల్ మెకానిజంలో ఎన్ని రెస్ట్రెంట్స్ వచ్చినట్టు? 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న పెయిర్ అంటే ఓన్లీ ఒక మోషన్ మాత్రమే ఎల్లో అవుతుంది. సో మిగతా అన్నీ కూడా ఉండవు. సో టోటల్గా 6 ఉండాలి, కానీ ఒకటే ఎల్లో చేస్తుంది. సో మిగతా 5 కూడా ఏమవుతాయి, మనకి రెస్ట్రెంట్స్ అవుతాయి. ఓకే, సో మైనస్, అందుకే P1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్స్ హ్యావింగ్ సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో దీన్ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తే -5P1 ఇవి రెస్ట్రెంట్స్ అవుతాయి. సిమిలర్గా మనకి in a mechanism, suppose we are having a pair having 2 degree of freedom. 2 degree of freedom ఉన్నాయంటే ఎన్ని రెస్ట్రెంట్స్ వస్తాయి? 4 రెస్ట్రెంట్స్ వస్తాయి. Similarly, in a mechanism, we are having a pair which is having 3 degree of freedom. So we will have 3 restraints in our mechanism. So -3P3. Suppose in our mechanism, we are having 4 degrees of freedom. Pairs having 4 degrees of freedom. So we will get 2 restraints. Similarly, we have a pair with 5 degrees of freedom. We will have 1 restraint in this mechanism for that pair. So we need to subtract the entire total number of restraints from the available degrees of freedom. So available degrees of freedom is 6 into n minus 1. So each pair is having some restraint. So we need to subtract these restraints from the available degrees of freedom. So suppose now we will move to the degrees of freedom of a planar mechanism. Degrees of freedom of a planar mechanism. So a mechanism which is moving in plane, which is moving in parallel planes. So we need to find out the degrees of freedom of this planar mechanism. So formula we will derive it. So suppose in a mechanism, so we will have a capital N number of links. So in these links, one link is already fixed, one link is already fixed. So the available so the number of movable links are n minus 1 movable links are there. So but if a body in plane, so it is having 3 degrees of freedom.
So two translation along x-axis and y-axis, and rotational motion about z-axis. So we have 3 degrees of freedom for a body in a plane. So we need to find out the degrees of freedom of a planar mechanism. So as there are only n minus 1 movable links, so only n minus 1 movable links ఉన్నాయి కాబట్టి, సో టోటల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత ఉంటుంది? ఒక బాడీకి 3 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. అలాంటి n మైనస్ 1 ఉన్నాయి అంటే మనం 3తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో వీ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద అవైలబుల్ టోటల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ సమ్ రిస్ట్రైంట్. సో రిస్ట్రైంట్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సపోజ్ మన మెకానిజంలో సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న పేర్స్ అనేవి ఉన్నాయి, P1 పేర్స్. ఓకే, సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న పేర్స్ ప్లానర్ మెకానిజంలో ఉంటే ఎన్ని రిస్ట్రైంట్స్ వస్తాయి? సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న పేర్స్ సో మన మెకానిజంలో ఉన్నాయి. సో ఒక సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వల్ల ప్లానర్ మెకానిజంలో వచ్చే రిస్ట్రైంట్స్ ఎన్ని? టోటల్గా మనకి 3 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, బట్ మనకి ఎన్ని రెస్ట్రెంట్స్ ఉంటాయి? 2 రెస్ట్రెంట్స్ వస్తాయి, అంతే కదా. 2 అంటే ఓన్లీ ఒక మోషన్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇంకొక 2 మోషన్స్ పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు అంటే రెస్ట్రెంట్స్ అవుతాయి. సో -2p1. సిమిలర్గా ఇన్ ఏ మెకానిజం వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉందంటే ఒక పేరుకి ఎన్ని రెస్ట్రెంట్స్ వస్తాయి ప్లానర్ మెకానిజంలో? టోటల్గా 3 ఉండాలి. ఐ మీన్ 2 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇంకెన్ని రెస్ట్రెంట్స్ ఉన్నట్టు ఆ పేరుకి? మొత్తం 3 కదా. సో రెస్ట్రెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇంకా 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ పేర్లో 1 రెస్ట్రెంట్ ఉంటుంది, అంతే కదా. 1 రెస్ట్రెంట్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఏ planar mechanism. So here P1 is having, P1 means number of pairs having single degree of freedom. So number of pairs having single degree of freedom, and P2 means number of pairs having 2 degree of freedom. So just I will draw, అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన మెకానిజమే, జస్ట్ నేను ఒకసారి చెప్తాను, జస్ట్ రివిజన్ కింద అంతే. సో నెక్స్ట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ 4 bar mechanism. You already know this is the 4 bar mechanism. So there are 4 links are there. So capital N is equal to 4. So coming to P1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పైర్స్ హ్యావింగ్ సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో టర్నింగ్ పైర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి ఇక్కడ 4 టర్నింగ్ పైర్స్ ఉన్నాయి. సో 1 and 2 మధ్యలో ఒక టర్నింగ్ పైర్ ఉంది, అలాగే 2 and 3 మధ్యలో ఇంకొక టర్నింగ్ పైర్ ఉంది, 3 and 4 మధ్యలో ఇంకొక టర్నింగ్ పైర్ ఉంది, అలాగే 4 and 1 మధ్యలో ఇంకొక టర్నింగ్ పైర్ ఉంది. సో ఇన్ టోటల్ సో మనకు ఉన్న అన్ని పేర్స్ కూడా ఏంటి? టర్నింగ్ పేర్సే ఉన్నాయి. టర్నింగ్ పేర్స్కి ఎంత డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది? సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. సో టర్నింగ్ పేర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో దీస్ విల్ కమ్ అండర్ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ హ్యావింగ్ సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. P1 కింద ఈ టర్నింగ్ పేర్స్ వస్తాయి. సో టోటల్గా 4 ఉన్నాయి మనకి. సో ఇంకా ఎటువంటి పేర్స్ లేవు. ఓకే, సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ క్యాపిటల్ N మైనస్ 1 మైనస్ 2P1 సారీ మైనస్ 2P1 minus 1P2. So degrees of freedom is P2 is 0. So we have 3 into 4 minus 1 minus 2 into 4. So F is equal to 9 minus 8 is equal to 1. So degrees of freedom of a 4 bar mechanism is 1. సో అంటే మనం ఏదన్నా ఒక లింక్ని మనం అంటే either you can move this second link or either you can move fourth link, either you can move third link. సో ఈ మొత్తం మెకానిజం కూడా అన్ని లింక్స్ రిలేటివ్గా కన్స్ట్రైన్డ్ అండ్ ప్రెడిక్టబుల్ మోషన్లో మూవ్ అవుతాయి. సో అది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యొక్క మీనింగ్. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేయండి. అంటే ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయి, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ హ్యావింగ్ సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత ఉందో కౌంట్ చేయండి. ఫార్ములా -2P1 minus 1P2.
ఓకే. ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఫస్ట్ మెకానిజంలో ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి? ఫిక్స్డ్ లింక్ కౌంట్ చేసి ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో total number of links in the first mechanism. So okay, we are having 6 links in that mechanism. So we will label those mechanisms, number of links. So this is the fixed link and this is the second link, third link, fourth one, fifth link, sixth link. So total we have 6 number of links in our mechanism. So 3 into 6 minus 1 minus 2 into P1. So number of pairs having single degree of freedom. సో P1 pairs ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. టర్నింగ్ pairs ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. How many P1 pairs are there in this mechanism? P1 in this mechanism we are having only turning pairs. So turning pairs are examples for pairs having single degree of freedom. సో అన్నీ కూడా P1 pairs అవుతున్నాయి ఈ మెకానిజం. ఇంకా ఎటువంటి pairs లేవు, ఓన్లీ టర్నింగ్ pairs ఉన్నాయి. సో ఎన్ని ఉంటాయో ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. ఓన్లీ 7 లేదంటే ఇంకా ఎక్కడన్నా 3 లింక్స్ ఎక్కడన్నా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయా? ఓన్లీ అన్ని దగ్గరలో ఓన్లీ 2 లింక్సే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయా? ఓకే, we will count this number of pairs having single degree of freedom in this mechanism. So this is our first turning pair and this is our second turning pair. This is third turning pair, fourth turning pair, fifth turning pair, sixth and seventh. ఓకే, సో 7 టర్నింగ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎక్కడన్నా మనకి ఏదన్నా జాయింట్ దగ్గర 2 ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయని చూడండి. సపోజ్ ఈ జాయింట్ దగ్గర చూడండి, ఈ జాయింట్ దగ్గర మనకి ఓన్లీ 2 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, ఒకటి 1 and 2. ఈ జాయింట్ దగ్గర చూడండి ఓన్లీ 1 and 4 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సిమిలర్గా ఈ జాయింట్ దగ్గర ఓన్లీ 2 and 3 కనెక్ట్ అయినాయి, 2 and 3. ఈ జాయింట్ దగ్గర 3 and 4, ఇక్కడ 4 and 6, ఇక్కడ 5 and 6, 2 and 5. సో అన్ని పేర్స్ దగ్గర కూడా ఏంటి మనకి ఓన్లీ 2 లింక్స్ మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో టోటల్గా మనకు వచ్చినాయి 7. సో మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమీ యాడ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, -2 into 7. సో P2 ఇంకేం లేవు, ఇవి 0 అవుతాయి. సో F is equal to 3 into 6 minus 1 అంటే 3 into 5 minus 14, 15 minus 14, 1. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ దిస్ మెకానిజం ఈస్ 1. అంటే మనం ఏదన్నా ఒక లింక్ either you can move second link or fourth link, so it will have a relative motion between the links and constant and predictable motion between the links. So we need to find out the degrees of freedom for this planar mechanism. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. Find out the number of links in this mechanism. ఒకసారి కౌంట్ చేసి కామెంట్లో టైప్ చేయండి. Okay, good. So in this mechanism we are having 9 links. So we will label those links. So this is the fixed link. So they are giving crossed lines representation here. So this is a fixed link.
సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లింక్, థర్డ్, 4, 5, 6, 7, 8 అండ్ 9. సో ఓకేనా, ఇదంతా ఒకటే లింక్, ఇది కూడా ఒకటే లింక్. ఓకే, ఇన్ వీ హ్యావ్ total number of links, 9, and we need to find out the p1 value, p1 number. So p1 number of pairs having single degree of freedom. సో ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము, అసలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఫస్ట్ కౌంట్ చేశాక ఇంకెక్కడన్నా 3 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే అవి యాడ్ చేద్దాం వెళ్దాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఇదొక టర్నింగ్ పేరు, సెకండ్ టర్నింగ్ పేర్, థర్డ్, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, సో నార్మల్గా కౌంట్ చేసినప్పుడు 10 వచ్చాయి. సో ఇంకేమన్నా ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఈ టర్నింగ్ పేరు దగ్గరికి వస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎన్ని లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ లింక్ అండ్ సెకండ్ లింక్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ 2 లింక్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ కౌంట్ చేసాం, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ టర్నింగ్ పేరు దగ్గరికి రండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ లింక్ అండ్ ఫిఫ్త్ లింక్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి, అంటే ఇది ఓన్లీ ఒక టర్నింగ్ పేరు కింద కౌంట్ చేసాం. సిమిలర్గా ఇక్కడ చూడండి, లింక్ 5 అండ్ లింక్ 6 కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి, సో ఆల్రెడీ కౌంట్ చేసాం, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ లింక్ 6 అండ్ లింక్ 8 కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం లేదు. లింక్ 8 అండ్ లింక్ 9, సో 2 లింక్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి, కౌంట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ జాయింట్ దగ్గర ఎన్ని లింక్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి? ఏ లింక్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి? ఈ జాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఎల్లో కలర్డ్ జాయింట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ 2 జాయింట్స్ దగ్గర, సో ఫస్ట్ ఈ జాయింట్ దగ్గర ఎన్ని లింక్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి? ఓకే, గుడ్, 9, 7 అండ్ 3. సో 3, 7, 9 అంటే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, అంటే మనకి మనం ఓన్లీ ఒకటే కౌంట్ చేసాం. సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ p1 by 1. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ జాయింట్ దగ్గర ఎన్ని లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? లింక్ 7, లింక్ 4 అండ్ లింక్ 6. సో ఇక్కడ కూడా 3 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ p1 by 1. సో మళ్ళీ ఇంకా 3 టర్నింగ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లింక్ 1 అండ్ లింక్ 4, సో ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, లింక్ 1 అండ్ లింక్ 3, ప్రాబ్లం లేదు, ఒకటి ఆల్రెడీ కౌంట్ చేసాం. ఇక్కడ లింక్ 2 అండ్ లింక్ 9, సో మనకి ఇంకేం లేవు. నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ హ్యావింగ్ సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత వస్తుందంటే 12 వస్తుంది. ఓకే, కమింగ్ టు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫార్ములా is 3 into n minus 1 minus 2 into p1 minus 1 p2. So degrees of freedom is f is equal to total number of links are 9 and pairs having single degree of freedom are 12. So minus 2 into 12, p2 is 0. Okay, minus 0. So f is equal to 3 into 8 minus 24. So 24 minus 24. So f is equal to 0. If degrees of freedom for a అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 0 ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 0 ఉంటే 2 టర్మ్స్ చెప్పాను, ఒకటేమో స్ట్రక్చర్, సూపర్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పాను కదా. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 0 వస్తే దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్, సో విచ్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఎట్ ఆల్, అసలు మూవ్ అవ్వట్లేదు, స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఐడెంటిఫై. సో ఫస్ట్ ఈ మెకానిజం చేద్దాం, ఏ మెకానిజం. సో ఫస్ట్ మెకానిజం, లింక్స్ ఎన్ని, p1 పేర్స్ ఎన్ని, ఒకసారి మీరు కౌంట్ చేయండి, నేను కౌంట్ చేసి నేను చెప్తాను. కౌంట్ చేసి ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి.
లింక్స్ ఎన్ని, పెయిర్స్ ఎన్ని? సో ఐ మీన్ ఇది ఒక లింక్ కింద కౌంట్ చేయండి. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఫిక్స్ చేశారు, ఈ లింక్నే ఫిక్స్ చేశారు. ఓకే, ఇదంతా ఒకటే లింక్ కింద కౌంట్ చేయండి. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఇది మొత్తం ఫిక్స్డ్ లింక్. ఓకేనా? Okay, so we are having 7 links in this mechanism. So this is one fixed link, this is second link, and this is third link, fourth link, fifth link, sixth link, seventh link. So we have 7 number of links in this mechanism. Coming to P1 number of pairs. P1 pairs ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. కౌంట్ చేసి ఒక చార్ట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఎన్ని టర్నింగ్ పేర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి. How many number of P1 pairs are there? Okay, we need to find out the number of turning pairs. So I think we are having 9 number of turning pairs. So this is first turning pair, this is second turning pair, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 number of turning pairs. But if there is any if there are 3 links are connected at a joint, we need to increase this P1 by 1. So I think there are no, so ఇక్కడ చూడండి, ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ బైనరీ జాయింట్స్ ఓన్లీ. 1 and 7 కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఇక్కడ 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 5 and 3, 5 and 6, 4 and 6, 6 and 7, 1 and 5. So at all joints only 2 links are connected. So we are having the P1 number is 9. So P1 9 ఉన్నాయి. So P2 is also 0 here. So 3 into 7 minus 1 minus 2 P1. So minus 2 into 9. So 3 into 8, 3 into 6 is 18, and minus 2 into 9 is 18. So we are having degrees of freedom for this mechanism is 0. So next second mechanism. So చెప్పండి సార్. వచ్చిన డౌట్ సార్, ఇప్పుడు గ్రౌండ్ ని లెక్కట్టారా లెక్కట్టకూడదు సార్? యాక్చువల్గా వీళ్ళు తీసుకున్నది ఏంటంటే ఇది మొత్తము ఒకటే లింక్ అని తీసుకుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా మనకి క్లారిటీగా చెప్పాలి, బట్ ఈ మెకానిజంలో చెప్పలేదు అంతే. ఓకేనా? అంటే ఇది మొత్తం ఒకటే లింక్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా జాయింట్స్ ఉన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ మెకానిజంలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి కౌంట్ చేయండి, అండ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. అంటే వాళ్ళు క్లారిటీగా మనకి చెప్పకపోతే మనం ఏం చేయలేము. ఆ క్లారిటీ అనేది మనకి ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా. How many number of links are there in this second mechanism? I think you will get more than 10 links, I think so. We need to count the fixed link also.
I think you are missing the fixed link. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మెకానిజం అనేది యాక్చువల్గా ఐ మీన్ వాళ్ళు డిస్టింక్షన్ ఏం పెట్టలేదు కాబట్టి ఐ మీన్ ఈ లింక్ యాక్చువల్గా ఫిక్స్డ్ లింక్ కింద కౌంట్ చేసాం. ఓకేనా, ఈ ఫిక్స్డ్ ఈ లింక్ దగ్గర ఈ జాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అండ్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని ఫిక్స్డ్ లింక్ అని కౌంట్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ మనకి అంత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్గా చేసినట్టే చేయాలి దీన్ని. దాని ప్రకారం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ వస్తాయి? ఓకే, గుడ్. 12 నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. ఓకే, సో అవును. సో ఒక ఫిక్స్డ్ లింక్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫిక్స్డ్ లింక్. సో అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లింక్, థర్డ్ లింక్, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So in this mechanism we are having a 12 number of links. So coming to number of pairs, how many pairs are there in this mechanism? P1 pairs count cheyandi ఒకసారి. I think you will get more than 10 pairs in this mechanism because there Sir, are 14 more. plus 1, sir. Okay, there are I think number of pairs having సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ 15, ఐ థింక్ సో. సో ఒకసారి కౌంట్ ఎక్కడో మిస్ అయ్యారు, ఎందుకంటే ఒక జాయింట్ దగ్గర 3 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి, 2, 3 and 6, 2, 2, 5 and 6 దగ్గర 3 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి చూడండి ఒక దగ్గర. సో ఫస్ట్ మనం నార్మల్గా కౌంట్ చేశాక చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఇది ఓన్లీ 2 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. సో టోటల్గా ఓవరాల్ కౌంట్ చేసినప్పుడు 14 వచ్చాయి. సో అండ్ ఎక్కడన్నా 2 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయేమో ఫస్ట్ చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఈ జాయింట్ దగ్గర చూడండి. సో ఫస్ట్ ఈ జాయింట్ దగ్గర ఓన్లీ 1 and 12 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 and 7, 1 and 2, 7 and 8, 3 and 8 and 9, 8 and 6, 6 and 2, 2 and 3. సారీ, ఇక్కడ మిస్ చేసాము. ఇక్కడ చూడండి 5, 6, 2. అంటే ఇక్కడ ఈ జాయింట్ దగ్గర మనకి 3 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి బై 1. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 9 and 10, 5 and 10, 3 and 4 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, 4 and 11 కనెక్ట్ అయి ఉంది, 11 and 12, 10 and 11. సో అన్ని జాయింట్ దగ్గర 2 లింక్స్ కనెక్ట్ అయినాయి, ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే 3 లింక్స్ కనెక్ట్ ఉన్నాయి, అది 5, 6 and 2. సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ P1 by 1. సో we are having P1 15. So coming to degrees of freedom for this planar mechanism is, I think you will get 3. F is equal to 3 into 12 minus 1 minus 2 into 15. So 33 minus 30. So we are having the degrees of freedom for this mechanism is 3. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఈ మెకానిజంలో 3 లింక్స్ని మూవ్ చేయాలి. సో మీరు బయట ఎక్స్టర్నల్గా సమ్ ఏదన్నా యూజ్ చేసి మీరు 3 లింక్స్ కనుక మూవ్ చేస్తే మిగతా అన్నీ కూడా ఐ మీన్ రిలేటివ్ మోషన్లో ఉంటాయి. మిగతా అన్ని లింక్స్ ఏదన్నా 3 లింక్స్ని మూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, so solve, I mean count this total number of links and I mean number of pairs having single degree of freedom.
and P1 number of links are 11, one fixed link, and count the number of pairs having single degree of freedom, P1 pairs. Okay, we will count the number of first number of links count చేసుకుందాం. సో ఫిక్స్డ్ లింక్ ఒకటి, ఫిక్స్డ్ లింక్ ఇది ఒకటి. సో సెకండ్, థర్డ్, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so we are having 11 number of links. So we will count the number of pairs. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we are having 12. సో మనం ఇంకెక్కడన్నా ఎక్కడన్నా 3 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ జాయిన్ దగ్గర ఎన్ని లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, 1 and 11. సో ఇంక్రీజ్ చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ చూడండి 7, 10, 11 అంటే ఇక్కడ 3 లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేయాలి 1. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఈ జాయిన్ దగ్గర చూడండి 8, 9, 10 ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి 1 and 9, ఇక్కడ 1 and 6, ఇక్కడ 1 and 4, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5. ఇక్కడ చూడండి ఈ జాయింట్ దగ్గర 7 కనెక్ట్ అయి ఉంది, 6 కనెక్ట్ అయి ఉంది, 5 కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి లింక్ 8, లింక్ 6 ఇంకా ఇక్కడ కౌంట్ చేయక్కర్లేదు ఎక్స్ట్రా. సో P1 is 15. So degrees of freedom is F is equal to 3 into n minus 1 minus 2P1 minus 1P2. So P2 is 0 as there are no number of pairs having 2 degree of freedom. So 3 into 11 minus 1 minus 2 into 15. You will get degrees of freedom is 0 for this. So it is a structure, so which is not moving at all. Even though you are trying to move one link, there will be no relative motion between the links. Okay, remaining కాన్సెప్ట్స్ అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని మెకానిజమ్స్లో మనకి ఇక్కడ P2 0 అయిపోతుంది కదా, P2 అనేది 0 అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పటి వరకు నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ హ్యావింగ్ 2 degree ఆఫ్ ఫ్రీడమ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చూడలేదు. సో బట్ మనం టుమారో క్లాస్లో 2 degree ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న పేర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దాని హయ్యర్ పేర్కి యాక్చువల్గా 2 degree ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. సో దానికి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. P2 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కొన్ని మెకానిజమ్స్కి టుమారో సాల్వ్ చేద్దాం డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, మీరు అటెండెన్స్ సబ్మిట్ చేసి లీవ్ అవ్వండి.